टॉप 50 समाचार पर करिए नजर तो भाजपे गुजरातनी कुल 22 બેઠકોના નામ કર્યા જાહેર 22 માંથી 10 બેઠકો પર વર્તમાન સાંસદોની ટિકિટ કપાઈ 22 બેઠકોમાંથી 4 બેઠકો પર મહિલા ઉમેદવારો વડાપ્રધાન મોદી આજે તમિલનાડુ તેલંગાણા અને કર્ણાટકના પ્રવાસે તમિલનાડુના પથાનમથિતા મલકઝગીરી ખાતે જાહેર સભાને સંબોધન કરશે तमिलनाडु बाद वडाप्रधान तेलंगाणा प्रवासे जशे पीएम मोदी हैदराबाद राजभवन में रात्रि आराम करशे तेलंगाणा नागर कर्नूल में बपोरे जाहिर सभा ने संबोधन करशे त्यारबाद कर्नाटकना गुलबर्गा में सभा करशे लोकसभाना उम्मीदवारों पसंदगी संदर्भे आज कांग्रेसनी केंद्रीय चूंटणी समितिनी बैठक मळशे कांग्रेस चूंटणी समिति उम्मीदवारों त्रीजी यादीने मंजूरी आपशे नवा कायदा हेठळ चूंटणी कमिशन निमणूक सामे दाखल कराયેલી અરજી પર આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરાશે રાજ્યમાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ સવારે ઠંડી અને બપોરે ગરમીનો અહેસાસ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાતા તાપમાન ઘટ્યું આજથી તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી વધવાની આગાહી સૌથી ઓછું લઘુત્તમ તાપમાન નદિયામાં 14 ડિગ્રી નોંધાયું સૌથી વધુ મહત્તમ તાપમાન સુરતમાં 35.2 ડિગ્રી નોંધાયું अमदावाद में महत्तम 34.5 लघुत्तम 21.2 डिग्री गांधीनगर में महत्तम 34.5 डिग्री लघुत्तम 21.6 डिग्री डीसा में महत्तम 34.3 डिग्री लघुत्तम 19 डिग्री वडोदरा में महत्तम 34.2 डिग्री लघुत्तम 19.4 डिग्री अमरेली में महत्तम 34 डिग्री लघुत्तम 19.2 डिग्री भावनगर में महत्तम 33.4 डिग्री लघुत्तम 21.6 डिग्री मोटा भागना शहरों में तापमान 1 થી 2 डिग्री घट्યું આજથી રાજ્યમાં તાપમાન ઉચકાવાની છે આગાહી આજથી ધોરણ 10 અને 12 ના પેપર ચકાસણીનો પ્રારંભ રાજ્યના 75,000 શિક્ષકો ચકાસણીમાં જોડાશે ધોરણ 10 ની ચકાસણી માટે 204 મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન કેન્દ્રો ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહની ચકાસણી માટે 184 કેન્દ્ર પાલનપુરમાં આરટીઓ સર્કલ બ્રિજનું કામ ફરી શરૂ થશે કામ ફરીથી બ્લેક લિસ્ટેડ જીપી ચૌધરી કંપનીને જ અપાયું બ્રિજ ગડરની કામગીરી દરમિયાન 2 યુવકના થયા હતા મોત જીપી ચૌધરી કન્સ્ટ્રક્શન કંપની સામે નોંધાઈ હતી ફરિયાદ तो हवे अमदावाद वेरावळ एक्सप्रेस ट्रेन 16 मार्च थी गांधीनगर रेलवे स्टेशन थी उपड़शे पश्चिम रेलवेना अमदावाद स्टेशनना नवीनीकरणनुं काम हाथ धरवामां आव्युं अमदावाद एरपोर्ट पर डीजी यात्रानुं सर्वर ठप थता लोकोने भारे हालाकी अमदावाद एरपोर्ट पर छेल्ला केटलाक दिवसथी सर्वर ठप रहेવાની समस्या केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अमदावाद में गांधीनगर लोकसभा बैठक माटे आजथी शरू करशे प्रचार हनुमान मंदिरे दर्शन कर्या बाद मध्यस्थ कार्यालय चूंटणीलक्षी बैठक दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरातना प्रवासे गुजरातमां आपना चूंटणी प्रचारने वेग आपशे केजरीवाल तो वडोदराथी चूंटणी प्रचारनी शरूआत करशे केजरीवाल पंजाबना सीएम भगवंत मान पण केजरीवाल साथे आवशे गुजरात भरूच अने भावनगर बैठक पर चूंटणी लड़ी रही छे आप वडोदरामां भाजपना ज्योतिबेन नाराजगी व्यक्त करी तो महेसाणामां पण दिग्गज नेता नितिन पटेले पोतानी नाराजगी व्यक्त करी चूक्या छे तो सौराष्ट्र राजकोट बैठकथी टिकિટ कपाता मोहन कुंडारिया पण रमकड़ું बीजाना हाथमां अवायानी वात करी चूक्या छे चूंटणी पहला भाजपमां आंतरिक विखवाद सर्जायो वडोदराना भाजपना नेता ज्योति पंड्याने भाजपना तमाम होद्दा परथी सस्पेन्ड कराया ज्योतिबेन राष्ट्रीय महिला मोर्चाना उपाध्यक्ष हता ज्योति पंड्याए लोकसभानी टिकિટ न મળતા સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો જેના પગલે ભાજપે શિસ્તભંગ બદલ કાર્યવાહી કરતા પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કર્યા ज्योतिबेने કહ્યું મારા સ્વભાવના વિરુદ્ધ જઈને આ કામ કરી રહી છું મારી વાત મોવડી મંડળ સુધી પહોંચાડવી છે રંજનબેનની પાર્ટીને ત્રીજી વાર અનિવાર્યતા લાગી રહી છે જ્યોતિબેને કહ્યું કે વડોદરાવાસીઓ મને કહે છે કે આપણું શહેર પાછળ કેમ છે શહેરના અન્ય કોઈને કેમ ટિકિટ નથી મળી રહી ज्योतिबेन पंड्या आपमां जोड़ाय तेवी शक्यताओ अरविंद केजरीवालना वडोदरा प्रवास वखते जोड़ावानी संभावना आपना प्रवक्ताए संकेत आपती पोस्ट करी भाजपमांथी ज्योतिबेन पंड्याने सस्पेन्ड करवा पर वडोदरा कोर्पोरेशनना विपक्षना नेता अमीबेन रावतनुं निवेदन सामे आव्युं તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ શહેરના વિકાસને લઈને બોલનારા પહેલા નેતા નથી
વધુમાં અમીબેને કહ્યું કે નાગરિકોએ હવે સમજવાની જરૂર છે અને ઉમેદવારોની પ્રોફાઇલ જોવી જોઈએ. શિક્ષિત લોકો વિચારીને મત આપે તો ભાજપને મોટું નુકસાન થશે. ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપમાં આંતરિક અસંતોષ ફેલાવ. અરવિંદ લાડાણીના પ્રવેશ સામે જવાહર ચાવડા નારાજ. ભાજપના કાર્યક્રમમાં જવાહર ચાવડાએ ગેરહાજર રહીને પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી. પાટીલનું સુરતમાં નિવેદન. કહ્યું, પહેલા પાર્ટીના કાર્યકરો સહકારી આગેવાનો ઈલું કરતા હતા. હવે પાર્ટીના મેન્ડેટ વિના કોઈ ચૂંટણી નહીં લડી શકે. 2 નવા ચૂંટણી કમિશનર નિમણૂક કરવામાં આવી. જ્ઞાનેશ કુમાર અને SS સંધુ નવા ચૂંટણી કમિશનર બન્યા છે. બંને અધિકારીઓની નિયુક્તિને લઈને નોટિફિકેશન જાહેર. એક દેશ એક ચૂંટણી પર 18,626 પાનાનો રિપોર્ટ સોંપાયો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને સોંપાયો રિપોર્ટ. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે સોંપ્યો રિપોર્ટ. સમિતિના અન્ય સભ્યો પણ હાજર રહ્યા. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને કાઉન્ટડાઉન શરૂ. ટૂંક સમયમાં ચૂંટણીની થઈ શકે છે જાહેરાત. 15 અથવા 16 માર્ચે ચૂંટણી જાહેર થઈ શકે. એપ્રિલ મહિનામાં મતદાન પ્રક્રિયા યોજાશે. ચૂંટણી પહેલા CAA પર અમિત શાહનું ઇન્ટરવ્યુ. કહ્યું, CAA મુદ્દે મેં 41 વખત અલગ અલગ મંચ પર વાત કરી. મુસ્લિમો નાગરિકતા લેવા માટે અરજી કરી શકે છે. અમિત શાહના મમતા પર પાર. કહ્યું, મમતાજી, બંગાળમાં ધર્મના નામે રાજનીતિ કરવાનું બંધ કરો. મમતા બેનર્જીને ઘૂસણખોરી અને શરણાર્થીઓનો અર્થ જ ખબર નથી. CAA મુદ્દે દિલ્હીના CM કેજરીવાલે આપેલા નિવેદન મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન. CM હાઉસ બહાર મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડેલા શરણાર્થીઓએ ઉગ્ર પ્રદર્શન કર્યું. ગુજરાતના ભરૂચમાં આજે ત્રીજી 25G બોલાર્ડ પુલ ટગ બજરંગને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. ભારતીય નૌકાદળે કહ્યું, ભારત સરકારના મેક ઇન ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત બનેલું આ પહેલું ટગ છે. વાલીઓએ શાળા સંચાલકને કરી રજૂઆત. શિક્ષણ વિભાગના મતે CCTVમાં 80% ચહેરો દેખાવો જોઈએ તેવો નિયમ. બોર્ડની પરીક્ષામાં હિજાબ હટાવવાના વિવાદની ઘટનાને લઈને પરીક્ષા નિયામક MK રાવલનું નિવેદન. કહ્યું, વસ્ત્રોને લઈને કોઈ ચોક્કસ ગાઈડલાઈન નથી. પરીક્ષામાં વસ્ત્રની આડમાં ગેરરીતિ ના થાય એવું જોવું જરૂરી છે. હિજાબ વિવાદને લઈને ભરૂચ DEO સ્વાતિબા રાઉલનું નિવેદન. તપાસમાં શાળાની કાર્યવાહી અયોગ્ય. 3 સંચાલકો બદલવામાં આવ્યા. હિજાબ ન પહેરવા બોર્ડની કોઈ સૂચના નથી. તો રાજકોટમાં આવાસ યોજનાના 2 કૌભાંડી કોર્પોરેટર પર તવાઈ. વજીબેન ગોલતર અને દેવુબેન જાદવને ભાજપમાંથી 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ કરાયા. મહિલા કોર્પોરેટરના પતિઓને પણ ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયા. રાજકોટ શહેર ભાજપ પ્રમુખ મુકેશ દોશીએ કહ્યું, ગાંધીનગરથી અભિપ્રાય લઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. તપાસ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ રીતે ગેરરીતિ સામે આવી છે. રાજકોટમાં કૌભાંડી નગરસેવક અને તેના પતિનું કારસ્તાન. સરકારી જમીન પચાવી પાડી તેના પર ગેરકાયદેસર ઓરડીઓ બનાવી ભાડે આપી. પ્રદ્યુમન પાર્ક નજીક 100 ઓરડીઓ બનાવી. કવા ગોલતરે પોલીસ વેરિફિકેશન વગર ઓરડીઓ ભાડે આપી. સરકારી જમીન પચાવી ઓરડી ભાડે આપી. કવા ગોલતર ધનપતિ બની ગયો. રાજકોટ આવાસ યોજનાના આરોપી કવા ગોલતર સામે તપાસનો ધમધમાટ. મ્યુનિસિપલ કમિશનરે કહ્યું, તપાસ કરવામાં આવશે. કવા ગોલતરની સંડોવણી સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગનો કેસ પણ લાગ્યો તેવું મ્યુનિસિપલ કમિશનરે કહ્યું. કવા ગોલતરે સરકારી જમીન પર 100 ઓરડીઓ બનાવ્યાનો આરોપ લાગ્યો છે. ગેરકાયદેસર દબાણ કર્યું હશે તો લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો પણ લાગશે. જેતપુર પંથકમાં ભેદી ધડાકાથી ધરાધ્રુજી. ચાંપરાજપુર, જેતલસર, ખીરસરા ગામમાં મકાનના બારી દરવાજા અને છતના પતરા ધ્રુજી ઉઠ્યા.